press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today in part 11 of the chapter Sound, part 11, we talk about range of hearing, We, the human beings, have a particular range of frequency of sound waves and we can detect them. We can hear those sounds which have a range of frequency, a particular range of frequency. An average human being, the sounds of frequency, the sound waves of frequency range, the frequency ranges from 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz to 20,000 hertz. The sounds having frequency between this range, in this range, the sound of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz, that sounds only can be detected by your ears. So that's the audible range of human beings. So ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 20 hertz to 20,000 hertz frequency sounds can be heard by human beings. Sounds of frequency less than 20 hertz, sounds of frequency greater than 20,000 hertz cannot be heard by or cannot be detected by human beings. So this is the limit of audible range of human beings. Children of some less than 5 years, 5 years old children, less than 5 years. So those children, they can hear up to 25,000 hertz frequency sounds. They can hear sounds of up to 25,000 hertz. ಒಂದು 5,000 frequency limit ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. Range for those children who are less than 5 years old, right? So they have up to 25,000 hertz limit. Upper limit of the frequency range for children less than 5 years old is 25,000, 25 kilohertz. ಇದು ನಾವು 20 kilohertz, ಇದು 25 kilohertz ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. We can write like that. For some animals also they can hear. Some animals, for example dog, they can hear up to 25,000 hertz frequency. They can hear the sounds of up to 25,000 hertz. ಈಗ so what are those sounds whose frequency less than 20,000? ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಇದು 20 hertz to 20,000 hertz. ಹಾಗಾದರೆ 20 hertzಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? 20,000 hertzಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇದು ಆಡಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಇವು ಆಡಿಬಲ್, ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ನಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೌಂಡ್, ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇದಪ್ಪ, ಕೇಳಿಸ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ.
Those sounds of the frequency below 20 hertz and above the 20,000 hertz, we cannot hear them. They are out of the audible range of human beings. They are out of audible range of human beings. Therefore, sounds of frequency less than 20 hertz are called, ಅವನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದೆಮ್. If we could detect such infrasonic sounds, if we could detect such infrasonic sounds, we could be able to listen to the vibrations of pendulum. Pendulum ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? It's a suspended object. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, suspended spherical ball from the rigid support which oscillates. That is, it just go and come back to and fro motion of the pendulum pendulum bob, ಗೋಳ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ವಿ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ವಿ ಕುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 20 hertz to 20,000 ರೇಂಜ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ such as rhinoceros, rhinoceros, elephants, whales. So these animals, rhinoceros, they communicate by producing sound less than 5 hertz or having frequency 5 hertz. ಬರೀ 5 hertz ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು. ಯಾವ ರೈನೋಸರಸ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸೌಂಡ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 5 hertz. Elephants and whales, they also produce infrasonic sounds. ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡನ್ನು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ವೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. Some animals will be alerted. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ? ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಭೂಕಂಪನ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ the sounds or the waves of lower frequency will be produced. In the initial stage of earthquake ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ sounds are waves of lower frequency, ಅಂದರೆ 20 hertzಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. And there are some animals which can detect these infrasounds, but we cannot. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? They can detect infrasound. They have that capability, they have that capacity, they have that sensitivity. So those animals will be alerted. ಎಚ್ಚರ ಬಿಡ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತವೆ. Those animals will be disturbed, will be alerted by the earthquakes, because in the initial stage of earthquake waves of smaller frequency will be produced, that is in the range of infrasounds. Before
ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪನ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ವೇವ್ಸ್ ಎಂತ ಬರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆರ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ followed by bigger waves. Bigger waves means have waves of higher frequency, or shock waves will be produced in the later stage. But before that, sound waves or the disturbance of lower frequency will be produced. So they will be detected by some animals. So from that, they get disturbed, they get alerted. This is about infrasonic sound. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ರೇಂಜ್, ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್, ಈ ರೇಂಜ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, above 20 kilohertz or 20,000 hertz, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ are called as ultrasonic sounds. Ultrasonic sound, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ultrasound, US ultrasound waves. Those waves have frequency more than 20,000 hertz. Right? ನೋಡಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸಸ್, ಅದೇನಪ್ಪ ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಮಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್. ಅವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು, ಪಾರ್ಪಾಯ್ಸಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಾವಲಿಗಳು, ಮರದಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗಳು. ದೇ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್. They can communicate. They produce ultrasound. Rats, ಇಲಿಗಳು, they also produce ultrasound. Moths ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, MOTHS, moths of certain family, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, certain family, certain species, certain family, moths of certain family, they are very sensitive to the ultrasounds. They are very sensitive, ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. They can easily detect such ultrasounds. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋತ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಮೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೌತಿಗೆ, ನಾಟ್ ಮೌತಿಗೆ. ದಿಸ್ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಅಷ್ಟು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೌತ್ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಒಂಥರ ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅವು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅವ್ರ ಕೀಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈಗ ಬಂದು. ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೇ. ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So this is all about ultrasound. Ultrasound scanner is an instrument. It's an instrument which uses ultrasound waves. ಇದು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್, ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. For medical purposes, it is used ultrasound scanner, and that scanner works by using ultrasound waves. Right? This is small thing about the sounds, ultrasound and infrasound. So let's go to the
Next thing, that is uses of ultrasound. So E sound, US. So E sound na applications ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Let's see applications of ultrasound. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ? US ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ? Since they are high frequency waves, ultrasound waves are high frequency waves. Applications of ultrasound. They are high frequency waves, right? More than 20,000 hertz. They have high frequency. They can easily pass through the objects. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸಬಲ್ ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Ultrasound can go, it can travel along well-defined paths, If this is the medium, if this is ultrasound, it can go, it can pass. It can pass through the materials in a well-defined path. So this character, since it has high frequency, ultrasound has high frequency that can travel through materials. Some metals, some materials, some objects, it can travel through them. So this character, this property, this property we use in many ways, in industrial purpose, for medical purpose, we use this character of that ultrasound. First one, for cleaning, ultrasound waves are used for cleaning the parts which are hard to reach ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಪೈರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಥರ ಸ್ಪೈರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಸ್ಪೈರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಧೂಳು ಕುಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಳಗೆ ಕೈಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸು. ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್. ಮುಟ್ಟಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಅಂಥ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗೋದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬು, ಡರ್ಟು, ಡಸ್ಟು, ಗ್ರೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಡಸ್ಟ್, ಡರ್ಟು, ಗ್ರೀಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ, ಧೂಳು, ಕಣ, ರೈಟ್, ಗ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, put them in cleaning solution. So cleaning solution ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ pass the ultrasound waves, pass the ultrasound waves to that. Since ultrasound waves have higher frequency, they have frequency more than 20 kilohertz, they have high frequency. Because of that high frequency, ultrasound waves can make the solution to vibrate. That can make the cleaning solution to vibrate. ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the cleaning solution vibrates, the particles, dust particles,
dirt particles, grease, so they are made to vibrate. ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಸ್ಟ್, ಡರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ CS, that is clean solution, vibrates, dust, dirt, grease particles start to vibrate, thus they get loose ಆಗ್ತವೆ, they get detached, separate ಆಗ್ತವೆ, detach, and they fell into the solution, they fall into solution, ಬೀಳ್ತವೆ, ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆ ಪಾರ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. Ultrasound waves are used for detecting the cracks and flaws. To detect cracks, crack ಆಗಿದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಟೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ, ಎದ್ರೊಳಗಡೆ, ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Ultrasound waves are used to detect flaws and cracks inside the metallic box. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಳಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್. We all use these metallic blocks, metallic the objects for construction purpose, buildings, bridges, machines construct ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, machines ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ equipments ಅವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವು ಟೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕು ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಿರುತ್ತದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್, ಕಾಣಲ್ಲವು ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಿರ್ತವೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ we use ultrasound waves. We send ultrasound waves. Ultrasound waves are allowed to pass. Ultrasound waves are allowed to pass through metallic block. They are allowed to pass through metallic block. They can easily pass through those metallic block and they are detected by a detector, ultrasound detector. Ultrasound detector ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್, ಇನ್ ಎ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾ ಇದೆನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಆ ರೀಜನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ, ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Since ultrasound waves are not getting detected by this detector, we can say that here we have some flaw. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we can detect flaws and cracks in metallic blocks. Third application of ultrasound. ನೋಡಿ, ultrasound waves are allowed to get reflected. They are made to get reflected
to get reflected from all regions or from all regions or from all parts of art, from all parts of art, from all sides of art, to get an image of art, to get an image of art. So by that we can detect if there is any problem in art, if there is any rupture, if there is any flaw or some what is that abnormal thing in art, we can detect that by sending what? Ultrasound waves. Ultrasound waves are made to fall on art from every direction. If there is no flaw, if there is no abnormal thing, if there is no problem, they get reflect back. They get reflect back. So these reflected ultrasound and vapas bartavalva. So we use them. The reflected ultrasound waves from the art, we use them to get an image of art. Art na image anna padkobodu ನಾವು. We get an image of that art. So this technique is called as echocardiography. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Echocardiography. Echocardiography is a technique where ultrasound waves are made to get reflected from all sides of art or from all parts of art to get an image of art. To get an image of art. So the technique is called as echocardiography. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ECG ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ. Echocardiography. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫೋರ್ತ್, ultrasound waves can be used to break stones. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. Kidney. Ultrasound waves can be used to break the small stones in kidney, break the small stones in kidney into fine grains. ಒಂಥರ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಬರೋದು. ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಡಿವೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? USW ಇಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಯೂಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ultrasound waves are used to get ultrasound waves are used to get an image of inner organs. An image of inner organs. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Inner, an image of inner parts of body, inner organs of body, such as liver, kidney, gallbladder, uterus, etc. All organs in our body. If you send these ultrasound waves to those organs, these USW ultrasound waves travel through the tissues of these organs. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಪ್ಪ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ USW ಫ್ರಮ್ US ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, USW ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್.
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. Ultrasound scanner is a device which uses ultrasound waves to get the images of internal organs of human body. To get the images of internal organs or internal parts of body, internal parts within the body, so that we can analyze the abnormal things inside these organs. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಫ್ there is a defect or if there is any abnormalities in these organs. So they use ultrasound scanner. It's a device which uses ultrasound waves to get the images of inside organs of human body. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನ್, ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್. when they are passing through the tissues of organ, if there is any defect, if there is any density change, ನೋಡಿ ಯೂಶುವಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ರಪ್ಚರ್ ಆದರೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ಹೋಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಾ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಚ್ ರೀಜನ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ in medical purpose. So this technique is called as ultrasonography. ಏನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ. Right. What technique? Ultrasonography is a technique where ultrasound waves are used to get the images of inside organs of human body. So we use these reflected waves and we convert that detector, that scanner converts that reflected waves into electrical signals. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ we can get the image of that organ, we can get the image of that defect on a film, one film ಅಲ್ಲಿ. So we can print that defect, that exact defect on a film ಅಂದರೆ ರೀಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೀಲ್ ಅನ್ನೋಕೇನು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನನ್ನು. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. Next we go to the sonar. We go to the next concept, sonar.
ಏನಪ್ಪ ಸೋನಾರ್ ಅಂದರೆ? sonar. Stands for sound navigation. Stands for sound navigation and ranging. SO stands for sound, NA stands for navigation, R stands for ranging. Ranging, RANGING. It's a device. Adon sadhana, it's a device. Sonar is a device which uses ultrasound waves. It uses ultrasound waves. Another use of ultrasound waves. Sonar, just like ultrasound scanner, sonar is also a device which uses ultrasound waves. 2. Sonar is a device which uses ultrasound waves, ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. ಅದು ನಾವು ಸೋನಾರ್ ಅಂತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಸಿ, ಇದು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೋಟ್. Here we have, in the bottom of the ship, we have that sonar device. Sonar device consists of 2 parts. One is transmitter, detector, transmitter. ಇದು ನೀರು ಮೇಲಿದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರು. ಇದು ಸಿ ಬೆಡ್, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಬೆಡ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊನೆಗೆ ನೆಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ಕೆಳಗೆ ನೆಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಬೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬೆಡ್. See, this transmitter produces and transmits. Ultrasound waves, and those ultrasound waves travel through the water. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ produces and transmits. Transmitter produces and transmits. Ultrasound waves. So transmitter ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. So those ultrasound waves travel through the water. And they reach seabed or river bed or any object. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಮಿಂಗ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ, ವೇಲು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಸಿ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸಿ ಬೆಡ್, ಟು ದ ಬಾಟಮ್, ಟು ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್, and it gets reflected. Those ultrasound waves get reflected from the seabed, and those reflected waves, ultrasound waves, are received by the detector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ got received by the detector, there those waves, reflected waves, are turned into electrical signals. They turned or they converted into electrical signals by detector, and detector interprets or analyze those signals. Interpret or analyze ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. Ultrasound waves travel through the water and reaches the bottom or seabed. There those waves get reflected and they come back, and those waves are detected by detector, received by detector. There those reflected waves which reach the detector, they get converted into electrical signals. Electrical signals ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And the detector analyze those electrical signals, that interprets those electrical signals. Analyze ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನಂತಂದದು. So after that you can have some information. You can have some information, right? And we can detect, we can easily come to know in which direction it is there. ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದವು. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ to the last, if you know the time interval. So ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ. If you know the time interval, if you know the time interval between transmission and reception, ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇವ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಟಿ. Now you know the speed of sound, you can easily know if it is a sea water it has a definite speed, if it is another water it has definite speed. If you know the speed of the water, speed of the sound in water, if you know speed of sound in water, speed of sound in water, you can easily find the distance of that object. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಟಿ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಏನದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ವಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್? ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2D, ನಾಟ್ ಡಿ. ಸರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 2D ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯಿತು? ಟಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ಸೊ ಆ 2D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು? ಟಿ. ಯು ನೋ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹೇಗೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 2D ಹೋಗಿ ಬರೋದು. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯಿತು? ಟಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಥವಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. 2D ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅದು ಅರ್ಧ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2D ಬೈ ಟಿ, ಆರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೆನ್ ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ 2 ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್
ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಿಪ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಧ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ VT/2. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು. We can also determine the speed of these moving underwater objects by using this technique, by the help of sonar, with the help of device sonar. ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ D = VT/2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ is a technique where sonar uses ultrasound waves to measure. ನೋಡಿ, sonar is a device which uses ultrasonic waves to measure distance, direction and speed of underwater objects. ಅಂಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗೈತೆ, ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಹೊಂಟತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೊಂಟತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸೋನಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತೀವಿ, ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಎಕೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೋನಾರ್ uses ultrasonic waves to measure distance, direction and speed of underwater objects such as submarines, hills, valleys. ಈ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಳೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್, ಶಿಪ್ಸ್, ಸಂಕನ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಳುಗಿರೋ ಶಿಪ್ಸ್ಗಳು, ಸಂಕನ್ ಶಿಪ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋನಾರ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋನಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಕಿವಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೌಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 12. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.